ہم ایس ایچ او ڈیفینس سی ہاشم بھٹی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ان سے بات کریں گے۔ پچھلے دنوں ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک ایس ایچ او کی طرف سے پیسوں کی پیشکش ہونے کے بعد اس کی انکاری پر کارروائی کرتے ہوئے جس نے پیشکش کی تھی ہزاروں روپے کی، اس کو حوالات کے پیچھے کر دیا گیا تھا۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اور ہم جو دیکھتے ہیں بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں پولیس ملازمین پیسے لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے پیسوں کا انکار۔ جی عماد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بالکل، میرے پاس ایک بندہ آیا تھا، ہزاروں روپے کل مالیت کو تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس کی مالیت تھی، میرے پاس آیا اور مجھے اس نے کچھ ناجائز کام کرنے کے لیے مجھے پیشکش کی پیسوں کی، اور جب میں اس معاملے کی تہہ میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس ایک کیس چل رہا تھا جو کہ ایک فراڈ کے متعلق تھا۔ اس کے سلسلے میں وہ اس میں انڈیو انفلوئنس کرنا چاہ رہا تھا اور وہ اس کے پیسوں کی رشوت دے کے تو اس میں کیس کے متعلق اپنے بینیفٹس حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ہے اپنے افسران کی ہدایات ہیں، ان کی ایس او پیز ہیں، اور ہمارا یہ مشن بھی ہے، اور جتنی ہماری ایفرٹس ہیں ان کو بروئے کار لا کے ہم کرپشن فری اپنے معاملات کو کرنے کے لیے اپنی تربیت کو میں نے مد نظر رکھا، فرنٹ پہ رکھا، میری گرومنگ کو میں نے اپنی جو ٹریننگ ہے اس کو سامنے رکھا، اور میں نے نہ صرف اس کی پیشکش کو مسترد کیا، اس کو ٹھکرایا، بلکہ میں نے اس کو حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو کوئی عبرتناک ہم نشانہ بنائیں سوسائٹی کے لیے کہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے پیسے لینے کے لیے بہت بدنام کیا گیا ہے، جو کہ غلط چیز ہے، لیکن اصل جو فیس ہے اس کو دکھانے کے لیے میں نے اس کے اوپر پھر قانونی کارروائی کی اور رشوت دینے کا باقاعدہ جو ہے پرچہ بھی درج کیا، اور اس کو بند حوالات بھی کیا گیا تھا۔ حوالات میں بند کر دیا؟ جی۔ اس کو آخر اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی؟ کون لوگ تھے یہ اور کون پیسے دینے آپ کو آیا؟ اور اس کی ہمت دیکھیں کہ وہ ایک ایس ایچ او کو آفر کر رہا ہے 1 لاکھ روپے کی۔ اس میں کچھ ایسا تھا کہ میرے مخبر نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں پہ ہمارے ایریا میں ایک ویٹ سٹیشن ہے، وہاں پہ سریا وغیرہ لوہے جو کو کام ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے سریا جب بیچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی 2.5 سے 3 ٹن کا ڈفرنس جو ہے وہ ان کا آ جاتا ہے، وہ ٹرالیز سویپ کر دیتے ہیں، جو لوڈیڈ ٹرالیز ہوتی ہیں، جو خالی ٹرالیز ہوتی ہیں، ان کے ویٹ میں وہ سویپ کر دیتے ہیں ٹرالیز، وہاں پہ 2.5-3 ٹن کا جو ہے ڈفرنس آتا ہے، کوئی کل مالیہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ بنتی ہے۔ تو وہ مختلف لوگ جو بھی ان کا ایوری ادر کسٹمر جو ہے اس کے ساتھ وہ اس طرح فراڈ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس پھر ایک کمپلیننٹ اس کے متعلق آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے، میں نے اس کی تحقیق کی، اور پھر اس کے بعد میں نے خود پہلے اس کو اپنے مخبر کے ذریعے اور اپنی انفارمیشن کے ذریعے میں نے اس کو سارا چیک کیا۔ اس کے بعد جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ واقعی ان کا یہ فراڈ کر رہے ہیں تو ان کے اگینسٹ ہم نے ایک قانونی کارروائی کی، ان کو پکڑا، اور اس کے سلسلے میں مجھے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ جو فراڈ ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پیسے کے متعلق جو لوگ کرتے ہیں، ان کو ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا جو کافی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بہت مضبوط لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو ان کو فیس کرتے ہوئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرے ایس پی عیسیٰ سکھیرا صاحب، میرے ڈی اے جی، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور انہوں نے مجھے اس کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کے لیے بہت زیادہ انکریج کیا، اور ہم نے اس پروسیس کو بہت سموتھلی پھر وائنڈ اپ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی تھانہ ہے اس کے جو اخراجات ہے وہ محکمہ تو کم، مجرمان کافی اس تھانے کے اخراجات اٹھانے میں پیش ہوتے ہیں، تو تھانہ ڈیفینس سی میں آپ جیسے قابل افسر نے یہ جو پیشکش تھی ہزاروں روپے کی، یہ ٹھکرا دی اور ملزم کو حوالات کے پیچھے کر دیا۔ آخر یہ پریکٹس چلی ہے، تھانہ کلچر کی خرابی کا باعث بنی ہے کہ تو پھر ہی سوسائٹی، معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ پیسوں کی آفر تھانے میں آ کے کرتے ہیں۔ آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرایا اور اس پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پھر اس پر پرچہ بھی دیا۔ ایسے بہت کم ایس ایچ او ہیں جو اس طرح کی کاروائیاں کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں، اور پیسوں کو جو کہ ان کی ایک رگوں میں اتر چکی ہے، جو بھی کام ہے جائز ہے ناجائز ہے، پولیس والے کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے، لیکن آپ نے یہ ایک بڑی آفر کو ٹھکرایا، آپ کو خوشی ہوتی ہوگی، مطمئن ہوں گے، گھر والوں کی طرف سے کیا اپریشیشن؟ دیکھیں عماد صاحب، میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، میرا محکمہ جو ہے نا وہ بدنام زیادہ ہے، ادروائز اتنے زیادہ معاملات اس کے خلاف نہیں ہیں جتنے عوام کے سامنے ہیں۔
बहुत ज़्यादा SHOs, बहुत ज़्यादा सीनियर अफसरान डेड ऑनेस्ट भी हैं और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिस वजह से प्रेज पजीराई उनको नहीं मिल पाती, लेकिन गुड वर्क्स जो हैं अब हमने बहुत ज़्यादा ज़माने के साथ साथ जो डिफरेंट मीडिया मीन्स हैं उनको यूज़ करना शुरू किया है। सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया का, अब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रुझान है। इन चीज़ों को हमने यूज़ करते हुए अपना हम जो एक्चुअल फेस है, जो मैं हूँ और मेरे साथ मेरे बहुत ज़्यादा कोलीग्स ऐसे ऑलरेडी हैं जो इन चीज़ों को ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं। आप जैसे जो काबिल अफसरान हैं, पढ़े लिखे SHOs हैं, उनका थानों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो थाना कल्चर की बदनामी का सबब बनने वाले पुलिस एहलकार हैं, पुलिस अफसर हैं, इवन के SHO हैं, सब इंस्पेक्टर, यह सही है, इवन के गेट पे खड़ा हुआ जो पुलिस एहलकार है वो भी थाना कल्चर की बदनामी का सबब बनता है अगर वो करप्ट होगा। आप जैसे पढ़े लिखे और काबिल अफसरान आएंगे तो थाना कल्चर में जो तब्दीली है वो एक देखने को भी मिलती है। और एक जो बड़ी पेशकश आपको की गई, मैंने नहीं देखा कि जो भी पुलिस वाले को ऑफर करवाई गई हो और वो ठुकरा दे, लेकिन चंद एक SHOs हैं, एक मियां उस्मान था जो पिछले दिनों थाना मनामा में था, एक आप हैं थाना डिफेंस C में। ये दो बड़ी कार्रवाइयां हैं जो एक मुस्बत तब्दीली का सबब बन रही हैं। और हम देखते हैं कि आप जैसे अफसरान को हर थाने में जाने चाहिए। पैसों की लालच और हवस को खत्म करते हुए साइलिन की दादरसी को यकीनी बनाना, ये इनकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर को देखना, डकैत चोरों को पकड़ना, मुजरिमों को पकड़ के हवालात के पीछे करना, अवाम में तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो आप पुलिस में तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए गश्त की सूरत को किस तरह बेहतर बना रहे हैं? देखिए माद साहब, आपका सवाल बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। मैं उसमें आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा। देखें, हमें ज़माने के हिसाब से अपने सारे मामलात को, डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड करना है और हमें एक टाइम आएगा हमें करना पड़ेगा। देखें, अब जो दौर चल रहा है, मेरा ख्याल है कि अब कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला दौर है। हमें कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब कम्युनिटी पुलिसिंग आप किसको समझते हैं, मैं उसमें कुछ चीज़ें जो हाईलाइट करूँगा। जब तक हम आवाम में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ सीक्रेसी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम आवाम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं इस एरिया में आया, मैंने आके अपने जो लिमिटेड वसाइल थे उनको यूज़ करते हुए मैंने जो थोड़े से 2-4 काम किए, मुझे उनका रिजल्ट क्योंकि अच्छा मिला, मैं उनको शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने आने से पहले सबसे पहले सोचा कि मेरा इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं ऐसा कोई बना सकता, मैं डोर टू डोर किसी के साथ कलेक्टिवली नहीं जा सकता। मैं यहाँ पे किस तरह एक फोरम पे रह के मॉब के साथ जो है वो डिस्कशन कर सकता हूँ या उनको मैसेज कन्वे कर सकता हूँ। उसमें मैंने फेसबुक का सहारा लिया। बिल्कुल, मजीद बात हम करते रहेंगे SHO हाशिम भट्टी साहब से। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए आपकी तरफ से क्या इनिशिएट लिया गया, किस तरह सोशल मीडिया पर आए? मैंने कुछ सोशल मीडिया पे पेजेस देखे जहाँ पे मुझे, जैसा मैं DHA में रह रहा हूँ, इधर यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ, तो मैंने DHA रेजिडेंट्स का एक पेज मैंने ढूंढा। उसके ऊपर DHA के कोई 30 से 35 हज़ार रेजिडेंट्स जो है वो उस पर मेंबर थे उस ग्रुप के। मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ कि मैं वहाँ पे एक अपना मैसेज जो है इतनी बड़ी कम्युनिटी से सर्कुलेट कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया और अपना एक मैसेज उनको मैंने कन्वे किया, जिसमें मेरी सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन था और उनको एक्सेस थी कि मैं आपके एरिया का एज ए SHO आया हूँ, मैं आप लोगों को सर्व करने आया हूँ और मैं आप लोगों के लिए ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है और मेरा ऑफिस टाइम्स ये है और उसमें आप मुझे किसी वक्त बुला भी सकते हैं अपने एरिया में और यहाँ आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। मैंने उनको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये मैसेज कन्वे किया। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडली मैंने फिर जब उनको कुछ चीज़ें हैं जिनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए मैंने उनसे डिस्कस किया, जैसे घरों में जो कैमराज हैं उनको ज़रूर इंस्टॉल करें। आप कोई भी अगर घर के अंदर काम वाला रखते हैं, काम वाली रखते हैं, गार्ड रखते हैं, तो मेरे पास रजिस्टर्ड करें। अगर वो आपका बहुत ही कोई लॉयल भी होगा, लेकिन उसका क्या होगा, एक साइकोलॉजिकली फैक्टर होगा कि थाने में जब एक दफ़ा आके आप
थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, उसका इंदराज होगा, तो वो उसको पता होगा कि यार मैं कहीं पे रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं कोई भी एक्टिविटी करने की, ये कुछ प्रिकॉशंस थी। मीनवाइल इसी तरह उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करके, और जो उनमें से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कोई जराइम पेशा लोग हैं, उनको मेरे तक मुझे एक कमेंट या एक मैसेज अवे मतलब अगर वो नोटिफाई करवाते हैं तो मेरे लिए बड़ा आसान है, बजाय इसके कि कॉल करें या उसके बाद उनको मेरे से एक्सेस ना हो और मैं उनको ना पहुंच सकूं। तो ये मीडिया को मैंने यूज़ करते, सोशल मीडिया को काफ़ी, इस कैंपेन का मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। बहुत लोगों ने, मुश्किल होता है डिफेंस के लोगों को एंगेज करना, इंटरेक्ट करना, और आपकी तरफ से ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और इसका रिस्पॉन्स भी मुस्बत आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मेरे ख्याल से उस पर रिप्लाई किया और सजेशन भी दी। और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको SHO का पता नहीं था कि मतलब SHO जो है वो ऑफिस के अलावा कहीं मिलता है, या SHO जो है वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एरिया के रिगार्डिंग, तो उनको मैंने वो कन्वे की। एक तो ये मैंने मीन बहुत यूज़ किया। सेकेंडली मैंने एक और चीज़ शुरू की कि मैं जब से आया हूँ उसके बाद मैंने फ्रिक्वेंटली दूसरे तीसरे दिन मैंने अपने एरिया, जो मेरे एरिया में सेक्टर वाइज मसाजिद हैं या कुछ गाँव में जो मसाजिद हैं, मुख्तलिफ मसाजिद में मैंने जुमे के खुतबे से पहले कायद साहब से रिक्वेस्ट करके मैंने कोई 5 से 7 मिनट लिए कि मैं आप लोगों को इंटरेक्ट करने आ रहा हूँ और मैं बताने आ रहा हूँ कि मैं आपके एरिया का SHO हूँ, ये मेरा नंबर है, आपके जो इज्तमाई इश्यूज़ हैं वो मुझे कन्वे करें, अगर आपके कोई इनफरादी इश्यूज़ हैं तो मैं ऑफिस में अवेलेबल हूँ, मेरे पास आप आ सकते हैं।